Tej, for wonderful words. I'm excited. Thank you. At the very outset, let me congratulate JC Tripunithra, where I am also a member who joined lately. That it is a 32nd training session, and I thoroughly congratulate JC Tripunithra for this, and also, I'm thankful to Deepa also who directed me to join JC. Thanks Deepa and the entire JC team, and also Tej and other office bearers for giving me an opportunity today to discuss on BEI, that is called the Behavioral Event Interview. By this, let me share my screen. Is it visible, Sudhi? Can you see it? Visible. Thank you. All right. So a lot of question comes into mind to your mind. What actually is BEI? Okay. Endana ee BEI ennum endinanu ee BEI ennulla question paladum ningale manasil varum. Okay, that is quite sure about it. Behavioral event interview ennu parayunnathu oru interview il rendu methodകളാണ് ഉള്ളത്. One is competency based interview, other one is behavioral based interview. Competency based interviews are very much required, which will be more easily available or can be easily identified through the competency which he had displayed in his previous organizations. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരാളുടെ സിവിയിൽ നിന്നും ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷേ ഒരാളുടെ can you see my slide now, please? Visible ആണ്. Yes. ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒരാളുടെ കോമ്പീറ്റൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. I'll use a language of both Malayalam and I'll use a mix of both. Okay, so why BEI is the reason being that it helps you to select, identifies and select the right candidate for the right role and for the right at the right time, right role and the right time, by asking the right questions. The entire BA training session നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോറിറ്റി. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും, which is called the traditional interviewing method, and the other one is the behavioral method. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട what are competencies. Competencies are basically skills, knowledge, abilities, motivation or trait defined in terms of the behavior. Behavior അവിടെ നോക്കണം, നമ്മൾ ബിഹേവിയറിലാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. Required to successfully perform a critical work function. ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയറൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ്, which includes a skill, motivation, knowledge, traits, etc. Now you will be wondering, what is a behavior? Behavior ennu parayunnathu is an action or a reaction in a specific situation with a known result. ഒരാൾ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് BEI-യിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Now you'll be wondering, what is a known result? How do you identify a known result? I can give you an example. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്, ആ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ടൈ ആയി എന്നുള്ളത്. സ്കോർസ് ആർ ലെവൽഡ്, ടൈ ആയി. There are a lot of matches in IPL also. You can be seen that this matches are tie. Now then we'll start asking, once you tie ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങും, ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റൺസ് തോൽക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. But on the other hand, when you say the tie എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് റീസൺ, എന്താണ് പറ്റിയത്, who played the role? I repeat, who played the role? എന്താണ്, what is the reason? What could be the possibility of become a tie? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും.
നോൺ റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Okay, now let me tell you a common sense here. Past behavior is the best predictor of future performance or behavior. This is a common sense. The reason why we do it is, all your current behavior is based on your past behavior, definitely not your future. But ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസും നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുമാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിനെയും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയറിനെയും അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ, അത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിന്റെയും ബിഹേവിയറിന്റെയും പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ്. We have a lot of things to do with here. There are a lot of things to do with psychology എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഇതിന്റെ ഡെപ്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ടൈം, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. So that I can focus more time on the application part. There are two applications in this. One is ORC method and the other one is the STAR method. Sudhi, you can see there is a Sudhi and team. You can see there are 5 shapes you can see below here. Okay. Can everyone put what sign in a cube note? Can you put what sign you prefer in the chat box, please? Quickly. There are five this thing. There is a square, 5 shapes. This is called the geometric shape test. There are 5 shapes here. You can identify there's a square, there's a triangle, there is a rectangle, there's a circle, and a zigzag. Okay. All done? Shall we proceed? How much you got? You got around 10 I got. I think we can close. Okay, you can in between you can suggest the shapes. That's okay. I'm moving ahead. Okay. So why I did this exercise is, your behavior, your selection or your options which you're selecting have a direct link with your behavior and habits. Okay, we will towards the end of the session, you will be able to see why you choose this and what sort of personality you have. There are umpteen number of personality tests like Myers-Briggs, Thomas PPA, and a lot of psychometric tests are there. This is one among the easiest form which you can apply anyway, and I find it very interesting and very easy to gauge or apprise somebody during the interview process, especially you are a fresher, because the competency which is required may not be able to be assessed during initial stages of his career, because there is no past experience which he can display. Okay, moving on. Okay, now let's see what are the differences. Okay, in a traditional interview method, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു CV കിട്ടിയ ഒരാളുടെ, ഓക്കെ, ആ CV കിട്ടി, ആ CV നമ്മൾ നോക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ CV കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു, ആ CV നമ്മൾ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുന്നു, അതിലുള്ള ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക. First and foremost, നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ, tell us about you. But അയാൾ ആ CV യിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. I worked in this company, I studied here, I studied there. It is already written in the CV. You do not have to ask those questions. It is becoming so generic. Then I had noticed one thing. Another point is, what are your parents doing?
What are your parents doing? Unless and until you are trying to see that apple, relating apple with apple, whether your father and your family is having the same job or relating the same job, അങ്ങനെ വല്ല question ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ okay, or most of the such questions are related to bias oriented ആയിട്ടുള്ള questions ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ generic questions are not used nowadays. സയന്റിഫിക് മെത്തേഡുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ജനറിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് കൂടുതൽ ജനറിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. മോർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ എന്താണോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ലൈനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ജോലി ചെയ്തല്ലോ, ആ ജോലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ പേഴ്സൺ, ദ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് നറേറ്റിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ഇൻസിഡന്റ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു. It becomes very open. You should be very careful while asking, very careful. That doesn't mean that you should completely shun off open-ended questions. I'm not saying that. You should be very careful while asking open-ended questions. Okay. Unstructured ആയിട്ടുള്ള questions, ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ല. അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a pause element. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അയാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് there is a pause of 1 second to 2 seconds that is required. In most of the interviews in unstructured questioning methods, one after the other. It is like a rapid fire questioning ആണ് നടത്തുക. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അത് വേറെ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും. So what happens there is, അയാളും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാണ്, നമുക്കുള്ള ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു സ്പെസിഫിക് കോമ്പിറ്റൻസിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ, ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡിന്റെ ഡ്രോബാക്സുകളാണ് കൂടുതലും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് കോമ്പിറ്റൻസി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ റിക്വയർസ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. There is no specific communication tool. ഗോജ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഗോജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെസിഫിക് ടൂൾ ഒന്നും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ബളബള വർത്താനം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അയാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഹൈ ആണെന്നുള്ളത്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി വെരി റോങ് നോഷൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് മൈ കരിയർ എന്നോട് ചോദിച്ചാണ്, ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്. എന്താണ് ചോദിച്ചാല്, നിങ്ങൾ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് പോവാണ്. ആ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടിയേ തീരൂ. യു ആർ ഇൻ ഡയർ നീഡ് ഓഫ് എ ജോബ്. പോണ വഴിക്ക് 10 മണിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തണം. 9 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൗ ഡു യു ബിഹേവ്? വാട്ട് യു മൈറ്റ് ഡു? എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ. ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അതിന് ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. വെദർ ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ, whether I should go to and attend the interview. ഇങ്ങനത്തെ hypothetical questions ഒക്കെ ചെയ്യണം. Another greatest challenge of a traditional interview is less probing. അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല. സിവിയിലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് എങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദുബായിൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക? എന്താ വർക്ക് ചെയ്തത്? ഏത് കമ്പനിയിലാ? കഴിഞ്ഞു. ദുബായിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് പറയും, അത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തു, ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോമ്പിറ്റൻസസ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റി നിർത്തി ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറയാം. ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ഫോം ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂ. പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഒരു പ്രഹസനം, ഈ പ്രഹസനമാക്കി ഇന്റർവ്യൂ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കാണാം. മേജർ ചാലഞ്ച് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂവർ വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ എ എംപത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ ബോസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയും, അയാൾക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്റെ അറിയുന്ന ഒരു പയ്യനാണ്, നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ HR ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ല പയ്യനാണ്, നിഷില നോക്കൂ, അത് നല്ല കുട്ടിയാണ്, നല്ല സംസാരിക്കുക, നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പറയും. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഈ പറയുന്ന, അതായത് ഐ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ലീനിയൻസി ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഫെലോ.
because there is already a reference given by my superior or somebody in the management to take this gentleman. ഞാൻ അയാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. Over a period of 6 months, I am having a pressure to send him off. And that means that he has not been able to show the competency. ഈ പറയുന്ന ബയാസിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബയാസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയൻസി അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇയാൾ എടുക്കുന്നു, കോമ്പിറ്റൻസി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ്. Automatically what happens is tomorrow he is not able to deliver the performance. You have to send him off. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഇതിൽ വരും. So behavior-driven interviews will have a structured form of interviewing. It does focus on the candidate's past performance. Past performance മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. He may be saying that, number wise പറയിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തു സെയില്, ഇത്ര എക്സാക്ട് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ നമ്പേഴ്സിൽ അയാൾ പറയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം. സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയണം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കണം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് വരെ യു ഷുഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെയിൽസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത്ര ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്ര ഇത് എന്നുള്ളത്, അതിലാണ് എങ്ങനെ വരിക. ഹൗ ഡു യു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയറൽ സ്കിൽ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ഈ ബി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് based on the competencies of the behavior of the past performance. Behavioral based competencies past performance അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതാക്കുന്നത്. പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വേറൊരു ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഡൺ മാസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. മാസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മിനിമം ഇപ്പം the maximum number of people whom I had interviewed is in my early days of my career, where my recruitment was my area as a recruiter, initial stages. 28-29 ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, 28 ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബൈ ദി എൻഡ് യു ആർ എക്സോസ്റ്റഡ്. 15 ആള് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ കാര്യം കഴിയും. 10 ആളെന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും emotional ability to do things gets over really gets over. അവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇല്ല, അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഇല്ല. 5 മണിക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കും, അയ്യോ ഇയാൾ 6-ാമത്തെ ആൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, 4-ാമത്തെ ആൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, 12-ാമത്തെ ആൾ എന്താ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. So you try to pick and choose. And you report that this guy is best, or if he is not available, who is the second best, or if the second best is not the third best. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. This is not the right method. ഇവിടെ ബി ഐയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, there is a standardized assessment method. ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ആളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ there is a set standard for the sales person. ഇന്ന കോമ്പിറ്റൻസി, ബിഹേവിയറൽ കോമ്പിറ്റൻസി, വെർബൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയർ ടു ദ ഇന്റർവ്യൂ ഇറ്റ്സെൽഫ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, so here we understood the difference between the traditional interview and the behavioral interview method. Now what is actually a BI? എന്താണ് BI എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. This slide is slightly wordy, but most of the slides are slightly wordy, but I'll try to see that make it very legible to you. പറയുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിനെ സെന്റർ ചെയ്ത് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സിന്, എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് നടന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും, അയാളോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ മെത്തേഡുകൾ അയാള് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ആസ്ക് ഫോർ 2 high points and 2 low points occurred in his past, in the past, especially in your job. ഒരു കരിയറിൽ 2 high points ഉം 2 low points ഉം പറയാം. അപ്പൊ 2 high points at least tell me one high point and 1 low point. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു റിയലി ആലോചിച്ച് പറയുന്ന, അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും, എന്റെ ഹൈ പോയിന്റ് ഇന്നതൊക്കെയാണ്, എന്റെ ലോ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അത് ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ. ഓക്കെ,
പിന്നെ ഈ BA നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം വെച്ചാൽ പ്രിപ്പയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ റിക്വയർഡ് ടു ഡു ദ ജോബ്. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. Without understanding the job description of the role, of the function, nobody should be allowed to sit in an interview. അത് നിർബന്ധമാക്കുക. If you are running an organization, or if you are a product head, or if you are a person in HR, please understand that if the person who's interviewing should understand the job description and function of that role. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്മാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്. BI is all about smart. നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും. ആ ആൻസർ ആണ് ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ്, ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. Interview can clearly ask what actually happened. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് in the past. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്, ആ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും based on the pre-identified desirable behavior and competency. So you have a JD, please understand. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു JD ന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെയിൽസ് ഗായ്, അയാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാ? അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ and the only method to identify the competency of a JD നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ. അപ്പൊ ആ JD നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are two parts in it. You should be able, every line there should be two sides. One is the verbal part. The other one is the noun part. Verbum noun നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Noun is a function. Noun is a role വേണ്ട സാധനം മാത്രമാണ്. Verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു action required to do that, perform that noun. For example, a sales guy should meet at least, I repeat the word, meet at least 15 customers in a day, or call 15 customers on the cold call every morning in a day, on a daily basis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ call എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു verb ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യം? അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് verb എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ communication is required. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു JDയിൽ നിങ്ങൾ വെർബും നൗണും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്. സോ ദർ ഇസ് എ നൗൺ, ദർ ഇസ് എ വെർബ് ഹിയർ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇസ് എ കോമ്പിറ്റൻസി ഫോർ ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? അതൊന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് എ ബിസിനസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ എക്യുമെൻ. അത് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിറ്റൻസി. ഈ ഒറ്റ ലൈനിൽ രണ്ട് കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അതായത് JDയുടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സൽ ഫോർമാറ്റ് ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, HRMS സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും HRMS സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളും അതിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും എന്താണ് അയാൾക്ക് വേണ്ട കോമ്പിറ്റൻസി, ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക സൈഡിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ഈ രണ്ട് സാധനം വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ, ദ ഇന്റർവ്യൂവി ഹാസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡ്യൂറിങ് an interview എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് ആൻഡ് should be firm in his terms, should be very clear in his understanding, you should be a good listener എന്നെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ you should be made available all the time. Based on which അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്കോറിംഗ് കൊടുക്കുക. I tell you how to do the scoring part. Okay, അപ്പൊ ബിഹേവിയർ കോമ്പിറ്റൻസി ആയി നമുക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി ആവും ചെയ്തു. On the other hand, you also have a behavioral indicators are also being mentioned. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത്രയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കറൻസസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ അയാൾ പറയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി പറഞ്ഞു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡോമിനന്റ് യൂസ് ഓഫ് സർട്ടൻ കോമ്പിറ്റൻസീസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അയാൾ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ സാറെ കൂടുതലും ഒറ്റയ്ക്ക്, ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് സാറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക്. എപ്പോഴും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്
വെദർ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ആളുണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ടീം സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ മില്ലനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മില്ലനൽസിൽ ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് കാണുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ആസ്ക് ഫോർ സ്പോർട്സ് they are not able to say. സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏരിയസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ വെരി 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 എന്താ പറയാ, ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവർക്ക് അതൊന്നും പറയില്ല, ഈ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, ഒരു ടീം ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയില്ല. ഈ എസ്പെഷ്യലി ദി സ്പോർട്സ് മില്യനേഴ്സ് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ താല്പര്യമില്ല. ആ സമയത്ത് മാത്രം സൈലന്റ് ആവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ടീം പ്ലേയേഴ്സ്. അവർ ടീം പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ്. ആസ് ഫാർ ആസ് I being an HR, I'll find, I look for people, I rate very high for team players, which is very much high competency or overrated competency ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡിൽ. അതിന്റെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടീം സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ഹിസ് ലേണിംഗ് കർവ് വിൽ ബി ജനറലി ഹയർ. പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടെ. they can deliver more better than anyone. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മെത്തേഡാണ് BA ഉള്ളത്, അനാലിസിസ്. ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ORC മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. Move to the next slide. Okay. ഫസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന BA മെത്തേഡിന്റെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാൻ. വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇത് ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ. ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ആക്കി ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ there's a JD, there is a competency this thing you have written down, and there is another column which shows that what are the behavioral indicators which you are looking at. And namukku vannu ennu manasilakum. For a sales guy, you have to do it only once, but when you're doing it once, first പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ അതിന്റെ മുകളിൽ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ പറയുന്ന you can definitely, if you have an HR, you can definitely tell your HR to identify the core competencies required for this job and what are the behavioral indicators to be identified, indicators to be identified in this interviewee. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുക. അത് if you have an HRMS system, please upload in it, or if you're in Excel, if you're still in Excel, keep it in Excel, or if it is still in a paper format, keep it in format, but definitely see to it that you are doing this. And the behavior competence needs to be identified. If ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ I am quite slow in recording things. എന്റെ വീക്ക്നെസ്സിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. മേ ബി ദ റീസൺ ബൈ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. Because you are observing and recording. So recording for the time being, in the initial stages, you can you can politely tell someone to sit near to you and start recording. Recording lessons, don't record. It is against the law to record an interview. Adu manasilakkam. You should not record, because people feel very, unless it is a Zoom il anengilo online il anengilum adu cheyan paadilla ennalana interviews. സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ആൾക്കാർ, HR ചെയ്യാറില്ല. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടെൽ someone to sit near to you and start recording what people are saying. എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ നെറേഷൻ. ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ നെറേഷൻ ആൻഡ് നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. അയാൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്താം. ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പോവാം. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നടത്തിയതിന് മുകളിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയാം.
As I said, observe and record is a ORC. Observe and record is done generally during interview. സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കേട്ട സാധനം പിന്നീട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരിക്കലോ നടക്കില്ല. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ്. It goes along with your joining document. Please understand. It goes along with your joining document. ഈ പറയുന്ന HRMS-ലേക്ക് അവരോട് പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനോട് പറയാറുണ്ട്, enter all those things. What all things you wrote down, recorded, has to be entered into your HRMS systems. I'll enter ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. After that, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. What he actually said, എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഈ പറയുന്ന കോമ്പിറ്റൻസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇയാള് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അസസ് ചെയ്യാം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ ഹു സേസ് ടീം വർക്ക് ഇസ് എ കോമ്പിറ്റൻസി, ടീം വർക്ക് ആണ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ, ആ ടീം വർക്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് he likes to work alone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. ആ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ടീം, other people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ you can give a positive mark. That is a positive indicator. Identify ഓരോ കോമ്പിറ്റൻസിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ഉള്ള ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്, അയാൾ പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട്, you can see to that. After doing all this classification, നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ബിഹേവിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. ഇത്ര കുറെ പേരുണ്ട് കുട്ടികളും. ക്ലാസിഫൈഡ് ബിഹേവിയർ അഗെയിൻസ്റ്റ്, അതായത് ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ന്യൂമറിക്കലി റേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 to 5 മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ 1 is 0. 1ന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ he is not showing any interest in this, അല്ലെങ്കിൽ he has not displayed any such competency എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. 1 to 5 റേറ്റിംഗ്, ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 5 ആണ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്, 6 ആണ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്ക് ആയാലും മാക്സിമം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെത്തേഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ORC മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഫർദർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ORC മെത്തഡോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡിസ്കസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്കിൽ നീഡഡ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സ്കിൽ നീഡഡ് ഫോർ ദി ജോബ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം? നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ what are the behavioral skills needed for the role? Actual experiences and behaviors. Actual experienceും അയാളുടെ ബിഹേവിയറും എന്നുള്ളത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്, ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരോട് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, കോമ്പിറ്റൻസി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. If he is aware and he is understood that these all competencies are required, definitely that person can tell you also. You should have a discussion. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പിറ്റൻസി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു 10-25 ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ട് വെക്കാം. അത് ഞാൻ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഇനി എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡസ് ദിസ് മെത്തഡോളജി വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമ്പിറ്റൻസീസ്, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വൺസ് യു കോമ്പിറ്റൻസി നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊള്ളു. ഈ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ടീം സ്കില്ലാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി വേണ്ടത് ടീം സ്കില്ലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കളിക്കുക, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ടീമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണ്, ഏത് പ്ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്? If that person says
ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്കറാണ്, പക്ഷെ ഗോളിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം അയാൾ എങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കും, അയാളെ കോമ്പറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും. വേർ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പേഴ്സൺ സേസ് ദാറ്റ് all are equally important, എല്ലാവരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. That shows that each and every person is equally responsible. That makes he himself being responsible. അങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇൻഫറൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഹിസ് കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ടീം സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മളോട് ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു കൻ സീ ദ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പറയാം, അയാൾ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇന്ന് ടീം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാളിപ്പോ ഒരാൾ പറയാണ്, ഇന്റർവ്യൂ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഇത് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് നോക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആള് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹീസ് എ സിലോ പ്ലെയർ. ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ലൈക്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ സിലോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല ടീം പ്ലെയേഴ്സിന് ആവശ്യം. യു വാണ്ട് സംവൺ ഹു ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിഫേഴ്സ് വർക്ക് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓർ വർക്ക് ഇൻ സിലോസ്, പ്രിഫർ ടു വർക്ക് എലോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം, ഓർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ട്രിപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ വരാനാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക, ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടോ, ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണോ ഇയാൾ പറയുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ ഒരു BA മെത്തേഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പ്രോബിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്സ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിലുണ്ട്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം. ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ when you had to work as part of a team? അപ്പൊ അയാൾ പറയും, ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്റെ ഭാഗം ഇതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ask him clearly, what was your role, how did you proceed, what was the end result, എന്താണ് ഉണ്ടായത്, എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്കം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി, യു ക്യാൻ പ്രോബ്, യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റുവേഷൻ. ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ക്യാൻ പ്രോബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊരാൾ ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴും അയാൾ റെഡി ആയിരിക്കും, അയാൾക്കാരെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ അടുത്തുള്ളത്. സോ അത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോകുമ്പോൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അവസാനം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം എന്നായിരുന്നു എന്ന് HR ഒരാളോട് ചോദിച്ച ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാണ് വെൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പറ്റ്, തല കുറഞ്ഞു വന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് പാനിപ്പറ്റ്, the year of first battle of Panipat in an HR interview, I really don't understand. I'm not going for a PSC interview. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഇന്റർവ്യൂവറും ഇന്റർവ്യൂ കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പറയുന്ന പ്രോബിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ കറക്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻസിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടുന്നത് വരെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അതിനാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് സ്ലൈഡിന്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതി വെക്കാം. Remember, this is not a mammoth task. This is a one-time task. Each function, each competency, each behavior indicators and positive and negative indicators create ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആന സംഭവമല്ല, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആന സംഭവമല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്യുക, വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഭംഗിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. which will help for you, your team, your organization and the person who is coming as a successor to you. അയാൾക്ക് പോലും ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റേറ്റിംഗിന്റെ കാര്യമാണ്.
Hello, Sudhi. Hello. Hello, Sudhi. Can you hear me? പറഞ്ഞോളൂ. How much time I got? Till what time? 11, right? നമുക്ക് 11:30 വരെ പോവാം. Okay, fine. 11:30 നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Fine. I just want to cross Okay. check. Shall I proceed? Yes. So rating in the ഭാഗം ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ കാര്യം because you know that rating 1 to 5 how to do it. If it is showing highly acceptable ആണെങ്കിൽ rating 1 കൊടുക്കാം. ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ no evidence. Candidate was unable to explain the situation in a particular despite the concept probing several occasions കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ rating 5 കൊടുക്കുക. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ rating നിങ്ങൾക്ക് accordingly മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ORC മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ ഒബ്സർവ്, റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം? അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ, അതൊരു സ്കിൽ തന്നെയാണ്. ഹൗ ഡു യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് എ സ്കിൽ. ഈ റിമെമ്പർ ദിസ് BEI method is not just for interviewing a person. Please understand. It is not just for interviewing a person. It is applied during an appraisal also. For appraisal സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാം. Even for better communication purpose in your personal life as well as during your office hours, during a career, while in your office with your team or with your reporting manager, you can have. Rajesh has raised your hand. Rajesh, do you mind if I ask? You can keep it aside for some time, please. Okay. ഈ BI മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർ മെത്തേഡ്. എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ അവസാനം ഒരു A കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് മൈ ഓൺ അഡീഷൻ. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ മാത്ത് എന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് S for situation, T for task, A for action and R for result. ഈ പറയുന്ന 4 സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. റിമെമ്പർ, ആൻസറിലല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർ എന്നുള്ള സാധനത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വരേണ്ടതും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കോമ്പീറ്റൻസിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 1-2 കോമ്പീറ്റൻസിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എഴുതിയാൽ മതി. 1-2 എഴുതിയാൽ മതി. ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നരേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കോമ്പീറ്റൻസി അയാളുടെ ചോദിക്കുക, ഒരു ടീം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടീം പ്ലെയറിന്റെ ആണ് അയാളുടെ കോമ്പീറ്റൻസിക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അയാൾ പറയും എനിക്ക് ആ ടൈമിന് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ കുറെ അധ്വാനിച്ചു എന്നൊക്കെ അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ S തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ S സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ S സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അയാൾ പറയും എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് എത്താൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടാസ്ക് ആണ്. വാട്ട് വാസ് ദി ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് വിച്ച് യു ഹാഡ് ടു ഡു? I was supposed to sell around this much. I was supposed to do this much. I was supposed to do this much. എന്നുള്ളത് അയാൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അതിലുണ്ടായ ചാലഞ്ചസ് ആണ് അയാൾ ഈ പറയുന്ന ടാസ്കിലൂടെയും കൂടി നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തായിരുന്നു ടാസ്ക്, എന്തായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ടാസ്ക്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചാലഞ്ചസ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ടാസ്കിലൂടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ഷൻ. വാട്ട് ആക്ഷൻ യു ഹാവ് സ്പെസിഫിക്കലി ടേക്കൺ. സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്, എന്ത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്, മെത്തഡോളജി എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് ടൂൾ യു ഹാഡ് യൂസ്ഡ്. ഇപ്പം ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു റീസെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, എനിക്ക് HR പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് ഒരു ആൾ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. HR പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക്. അപ്പം ഐ വാസ് ക്ലിയർലി ആസ്കിംഗ് what method, what was the tool which you were using. So a lot of people came with lot of tools. They said we have been using SAP, Office Care, they have been using iHeads, PeopleSoft, etc. Lot of softwares they have been saying.
ഈ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത്, ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ്, ഹൗ യു ഹാഡ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നു. ഈ ആക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ആക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത്, വാട്ട് വാസ് ദി ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്, വാട്ട് വാസ് ദി ആക്ച്വൽ ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്കം വന്നത്, എന്തായിരുന്നു, വെദർ ഇറ്റ് വാസ് എൻ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് എ റെക്കഗ്നീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എത്ര നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാർ സെയിൽസിന്റെ ആളാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അയാൾ പറയാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ 40 കാർ സെൽ ചെയ്തു. Quantifiably 40 cars in a month, in the month of December, it is practically not possible because ഇത് മാറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ മാർക്കറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. 40 കാറുകൾ ഒരു 30 കാറുകൾ മേലെ ഒരു ഡിസംബർ മാസം സെൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. So then you can start probing them. Then you can start, what was the quantity you were supposed to sell? What was the quantity which you had attained? എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. What was the method you had adopted? സെയിൽസിനും എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Where in case if a person in an interview, be a interview questioning, അത് പറയാണ് result was not positive. Okay, ഫ്ലവറി ആക്കാനാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്റർവ്യൂവി ശ്രമിക്കുക, അവർ കളർഫുൾ ആക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിന് അത് പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി, നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിന് അത് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോബ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. വേർ ഇൻ കേസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ സോറി സർ അത്ര ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, don't feel happy that you had probed into it and you identified his mistake and this guy is a liar. You don't have to declare him as a liar. You don't have to. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്. അതല്ല അതിന്റെ മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾ അയാളുമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ കോൺവെർസേഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെ ജ്ഞാനം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ തറ പറ്റിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം. In every interview, please understand, in every interview, interviewee is the important person, not the interviewer. You should allow him to talk and come up with an exact figures and solutions. ഇനി ഈ സ്റ്റാർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു വരേണ്ടതെന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇൻ കേസ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് ഇയാൾ പറയണമെങ്കിൽ, എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി റിലവന്റ്. എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരവൊക്കെയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലേണിംഗ്? ആ ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്? വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്തോ? എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്, ഐ ഡിഡന്റ് എന്താ പറയാ, അത്ര ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സെയിൽസ് ടാർഗറ്റിന് മുകളിൽ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി അയാളെ ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുക. ആ ലേണിംഗ് അയാളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അവിടെയാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇന്റർവ്യൂവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അയാള് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ സക്സസ് ആവുന്നത്. ആസ് എൻ ഇന്റർവ്യൂവർ you are getting a 5-star rating എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ BAന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ടെക്നിക് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ടാസ്ക് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തത് വൈ ആണ്, വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. വാട്ട് വാസ് ദി ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് വാസ് ദി ആക്ച്വൽ തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഹൗ യു ഡൺ ഇറ്റ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ലാർജർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഒരു BI ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിൽ സ്റ്റാർ ടെക്നിക്കില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഭാഗമാണ് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ORCയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം. That gives you 65 majority mammoth share. ആ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യേണ്ടതും, ആ കാര്യത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണും ഉള്ളതെന്നത് മനസ്സിലാക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാസ്ക് ഉണ്ടായത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസൾട്ട്, എന്താണ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ എന്ത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വളരെ ലെസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം, ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അവോയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവാൻ, അതായത് അയാൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഇങ്ങനെ ആവാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത്. There are smart interviewers, okay, please understand, there are smart interviewers. They may ask you, they may come up certain things all of a sudden, sir ala ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ സർ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. ക്വിക്ക് മൈൻഡ് ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത്. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു, അങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കരുത്. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസിനുള്ള ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളും കൊടുക്കരുത്. കഴിഞ്ഞൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്, ആർ യു എ മാൻ ഓഫ് കണ്ടെന്റ്മെന്റ് ഓർ യു ആർ എ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മാൻ? വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്? എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ആർ യു എ മാൻ ഓഫ് contentment or are you a man of satisfaction? എന്തുത്തരപ്പതിന് പറയും, I am satisfied at some point of time, I am content at some point of time. മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടന്റ് ആണ്, എനിക്ക് തർക്കിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. But I cannot say I'm a satisfied person. I'm satisfied with so many things in my life. So how do you measure it, whether I am a satisfied person or whether I am a content man? I'm not a saint, I'm an ordinary person. So don't ask such philosophizing questions which encourages the what do you call interviewer to give philosophical questions. I would have given a lot of answers to that question, but I kept quiet that I'm a satisfied man. Okay, plainly content ennu parayalla satisfied man. Don't use leading questions. ഈ ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വക്കീലന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിൻ വരെ കിട്ടാറുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ഡു മൂഡ് കോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഈ ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ടെക്നിക്കാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനോ പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ചോദിക്കുന്ന വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് കാമായിട്ട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരങ്ങളല്ല, അയാളുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അയാളെ വേണോ വേണ്ടേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മളെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് അയാളെ തല പഠിക്കാനല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു കൺക്ലൂഷൻസ്. ഒരാൾ വരികയാണ്, ഫുൾ ടിപ്പ് ടോപ്പിലാണ് ആൾ വരുന്നത്, ഈസ് എ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഷോർട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയ. ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ സച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്. ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു കൺക്ലൂഷൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിൽ പിടിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഇയാള് ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് എഴുതി തള്ളാൻ പാടില്ല. You have to probe deep into it and understand that ഇയാളുടെ എന്താണ് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഡീപ്പായിട്ട് അന്വേഷിക്കാനുള്ള പ്രോബിംഗ് നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്. ഡോണ്ട് അസ്യൂം ഹു ഓൾ ആർ ഇൻവോൾവ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോണ്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് അയാളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ ചോദിക്കാം. അങ്ങനത്തെ സാധനം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറയാം, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ, അയാൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് 1 സെക്കൻഡോ 2 സെക്കൻഡോ വിത്ത് എ നോൺ കമ്മിറ്റഡ് ഓക്കെ നോൺ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂളലോ നോഡിങ്ങോ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തരുത്. ആസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊളൈറ്റ്ലി. പൊളൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ. പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്. ആസ്ക് ഹിം പൊളൈറ്റ്ലി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത്, എന്നിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരണം. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കോമ്പിറ്റൻസി അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അയാള്
വഴിമാറി ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വഴിമാറി വേറെയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തിരിച്ച് അയാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെയാണ്, ഇന്റർവ്യൂവർ ആണ്. Bring him back to the topic. So coming back, but you can definitely say അയാള് deviate ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ let's come back to the topic എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. ഇനി വാട്ട് ഡു ബിഹേവിയർ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. You can ask a person, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ describe the most creative work related to the project you completed. Descriptions ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം സ്റ്റാറില് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, യു ഹാവ് ഡൺ എ പ്രൊജക്ട് റൈറ്റ്, ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ, ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ, ഇന്നതല്ലേ, അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. You have to give that ball to his court. Let him hit it hard. അയാളാണ് പറയേണ്ടത്, അയാളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. You can tell him, describe the most creative work or describe the project which you had completed. Describe the study which you had conducted. Describe the benchmarking part. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, tell me a time when you have worked with an upset customer or a co-worker. So very, very typical question for all customer relation officers. I generally use this question. Tell me a time when you have worked with an upset, ഒരു upset ആയ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, അവിടെ എന്താണ് ആ സമയം പറയും, ആ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തത്, അത് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെ, ആ പറയുന്ന അയാള് കംപ്ലീറ്റ് നറേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക്, ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ യു ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് വിത്ത് എ കസ്റ്റമർ. Tell me a difficult situation which you had faced with your union people. Tell me a difficult situation which you had faced with your employee. How did identify? How did you identify the problem? Sorry, there's a slight typo error there. I'm noticing it now. I'm sorry for that. How did you go about trying to solve the problem? എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്? റിലേറ്റീവ്ലി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ, ടൈം വെൻ യു ടേക്ക് എ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ ഇൻ കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത്? ഒരു ഡിസിഷൻ, ഇപ്പൊ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അയാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ സമയത്ത് എടുക്കാനുള്ള അയാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി എന്താണ് ബിഹേവിയർ അയാൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. സൊല്യൂഷൻ ടു എ ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പം ടെൽ മി ടൈം when you came up with an innovative solution to a challenge. What was the challenge? What was the outcome? What role did you play? What role did others play? What was the support they provided? Did you give them support? ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. So he will say that അപ്പം അയാൾ പറയും, ഞാൻ ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇന്ന ഭാഗമായിരുന്നു, അയാൾക്ക് ഇന്ന സപ്പോർട്ടിന്റെ ടീമിന് ആവശ്യമായിരുന്നു, I had provided this, I had provided them and they really supported me, I supported them this way എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ സിഗ്നൽ അപ്കമിങ് കൺക്ലൂഷൻ. This is very important. ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്റർവ്യൂസ് ആർ റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് ഇന്റർവ്യൂർ ഒന്നിനും സമയമില്ല, ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പകച്ചു നിൽക്കാണ്, അയാള് 10 മണിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി 10 മണിക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂർ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള മീറ്റിംഗ്സിലും അതിലും ഇൻഫ്രക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യായിരിക്കും. അയാളും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്, അയാൾക്ക് തിരിച്ച് അയാളുടെ പണികൾ നോക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. പ്രിപ്പയർ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കിൽ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കിൽ. ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഷോസ് ദ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഒരാളെ പിടിച്ചിരുത്തി 1-2 മണിക്കൂറും ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ മീറ്റിംഗിലും വർത്താനം പറഞ്ഞു കോഫി കുടിക്കാൻ അവിടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അബ്സർഡ് തിങ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി വിച്ച് ഐ റിയലി ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ വിൽ നോട്ട് അഗ്രി ടു ഇറ്റ്. I will ensure that the interviewers are being hand-holded
Interviewees are handholded properly, and interviewers are not dominating the interviews. That is a very, very finest thing what you can do in to reflect the culture of the organization. When your organization claims that your organization is a great place and upholds the dignity of the individuals, ensure that the candidates who walks in needs to be given proper treatment. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് സമയത്ത് when the person walks out, നമ്മൾ towards the end നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ തീർക്കുകയാണ്, BA ഇന്റർവ്യൂ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം my final question to you is എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂവർ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയണം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. സമ്മറൈസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ. നിങ്ങൾ അയാളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പം ക്യാൻ ടെസ്റ്റ്. അതിനൊരു സ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, നമ്മളിപ്പോ അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കാനുള്ള ലിസണിങ് സ്കില്ലും എല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ലിസണിങ് സ്കിൽ. അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇതൊരു വ്യതയായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ല. ഒരാളുടെ ലിസണിങ് സ്കില്ല് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഭാഗം എന്താ വെച്ചാൽ, what you had recorded, you need to narrate it. You can narrate it. Automatically what happens is, he tend to show their skill, listening capacity, listening skill display ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ conclusion പറയാം, you have done really well, I'm happy that I also learned, ഇങ്ങനെ പറയാം, തീർച്ചയായും പറയാം, I also learned this much, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, I don't know, ആ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ, വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. Then ask the interviewee to ask questions. Ask questions not about some nonsense things, but you can definitely ask. He can definitely ask about the function you want to do. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാമെന്ന് ചോദിക്കാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ലീവ് ദ എവറി ഇന്റർവ്യൂ. എത്ര മോശം ആളായാലും അയാൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുക, അയാൾക്ക് ഒരു കൈ കൊടുക്കുക. ഈവൻ ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പോലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് ഫേം ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക. അതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ പോകുന്ന ആൾക്കും, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം, ഞാനൊരു മോറലിസ്റ്റ് അല്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോറലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണരുത് എന്നിൽ. ഞാൻ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൾച്ചറാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ കാണിക്കുന്നത്. എറഗൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എൻ HR definitely you can say that no arrogance during interview. They are candidates, they are the tomorrow's brand ambassadors. അവിടെ നല്ലൊരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. I got 10 more minutes. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഈ ഡെക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. And I want to show you something else. This is the preparation part, which if time permits I can discuss. Tips നമുക്ക് നോക്കാം. ബിഹേവിയർ, ഇത് കീ കോമ്പിറ്റൻസീസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ കോമ്പിറ്റൻസീസ് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ JD ഉണ്ട്, അതിന്റെ വെർബ് നോക്കി കീ കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോ കീ കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കീ കോമ്പിറ്റൻസീസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ റഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കീ കോമ്പിറ്റൻസി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് communication skill, behavior, business acumen, interpersonal skills, execution excellence, diversity and inclusion, resource management and sustainability, solving problems. Other ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് at the senior level. Result orientation is very much required for sales people, and execution is required for leadership people. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. Quality, employee engagement, HR ലൊക്കെയാണ് employee engagement is very much required. Leadership and employee engagement വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. ടീം വർക്ക് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ്. സർവീസ് ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇഫ് യു റൈറ്റ് എ കോമ്പിറ്റൻസി, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് കോളം യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ബിഹേവിയറൽ ഡയമെൻഷൻസ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ബിഹേവിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓർ ബിഹേവിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് which a person have to, an interviewee has to display in an interview എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ he has to be firm, direct and precise. He should have a listening skill, demonstrate positive body language while communicating. Positive opposite party facts and figures വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയാൾ ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട്
നോക്കാൻ പറ്റും. So once this is laid down, there are around 100 competencies, key competencies, which 88 or 89, 90 competencies which I had wrote down. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ JD-യുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഈ സാധനം കോമ്പിറ്റൻസി കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it makes it very easy. So likewise, I am towards the end of my this thing. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. You remember? Hello, Sudhi? Hello? നിഷിൽ പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 11:30 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 25 ആയിട്ടുണ്ട്. Towards the end, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. You remember? വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ. If anybody had omitted it, this is the sign. Signs. There are around 5 shapes here. This is called the geometric shapes test. ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ please you can choose one of these 5 shapes. That's square, triangle, rectangle, circle and zigzag. എന്നുള്ളതാണ്. കുറെ ആൾക്കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. Now if those who had not sent me in chat അയക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിൽ കരുതിയാലും മതി, പറയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആർ യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വെരി ഈസി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെലവൻസ്. അതിന്റെ റെലവൻസ് എന്താ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം യു ക്യാൻ റീഡ് ത്രൂ യുവർ ദിസ് തിങ്. I know some people have taken zigzag. Okay, zigzag. ഇതില് 100 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രം തൊടുന്നതാണ് zigzag. Okay, and if you are showing this to someone, please understand, if you are showing this എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്ന ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റ്, ഈ പറയുന്ന 5 സയൻസ് ഒരാൾ ഒരു ഫ്രഷർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളോട് തൊടാനോട് പറയും, if anyone touches zigzag ആണെങ്കിൽ please understand he is a person who stands out from the rest. He is a person who stands out from the rest because the right brained guy ആണ് അയാൾ. അത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അവള് ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾക്കാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അവർക്ക് അക്യൂമെന്റ് കൂടുതലും എന്താ പറയാ, കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും എന്താ പറയാ. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ സിഗ്സാഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒന്നിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് മാറണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണം. ദേ മേ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു അതർ തിങ്സ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ വാരിഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ്. എലോൺ മസ്ക് എന്ന ഒരാളാണ്. ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കാനും പിടിക്കാനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഫ്യൂച്ചറിന് സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സർക്കിളിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൂടി പറയാം. സർക്കിൾ തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഡോട്ടും കണക്റ്റിലാണ്. എല്ലാ ഡോട്ട്സും കണക്റ്റിലാണ്, ഒരേപോലെ കണക്റ്റിലാണ്. നല്ല അമ്മമാരും നല്ല അച്ഛന്മാരും നല്ല ഹസ്ബൻഡും നല്ല ബ്രദേഴ്സും അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും സർക്കിൾ തൊടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദർ വെൽ മാനേർഡ് ആയിരിക്കും. അവരെല്ലാ ആൾക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അത് ബെനവലന്റ്, വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, സിമ്പത്തറ്റിക്, എംപത്തറ്റിക്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ. ഹലോ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. എന്താണോ ഫീലിങ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. അതായത് ദേ ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഓർ എ വുമൺ ഓഫ് ഹാർട്ട് ദാൻ ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. റെക്ടാംഗിള് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പീപ്പിൾ. ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻസ്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് റെക്ടാംഗിൾ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they look for a lot of details. അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാര്യം they always want lot of details to get into a decision. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര സമയം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കില്ല. ഈ റെക്ടാംഗിൾ ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെക്ടാംഗിൾ തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ക്ലോസിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will not tell you ഇൻറ്റ്യൂസീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയില്ല. ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് ക്യൂരിയസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡിസിഷൻ പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല.
അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും പറയില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ക്യൂരിയസ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ നല്ല കുറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്ടാങ്കിൾ കൊണ്ടുവരും. ട്രയാങ്കിൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്, അമ്മമാര്, വീട്ടിൽ ഡോമിനൻസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ, അമ്മമാരൊക്കെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കത്തുക. 40 എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. കാര്യം ഞാനിത് എന്റെ ഓഫീസിലും എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റ്. അവർ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ 40 വയസ്സ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനേജ് കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്ക അമ്മമാരും. അവര് ജീവിതത്തിൽ അത്രയും കാലം ഇല്ലാത്ത വളരെ എന്താണ് സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. ദേ ആർ ട്രയാങ്കിൾ തൊടുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതലും. അവരൊരു ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ കരിയറിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ആൾക്കാരായിരിക്കും. ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ വലിയ ഗ്യാതറിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ട്രയാങ്കിൾ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും. സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആണ്. They are, they have logical thoughts, etc. They are good administrators, good executives, etc. I want to share so many other things like body language, mannerisms, psychology. എങ്ങനെയാണ് മാനറിസംസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഐ മൂവ്മെന്റ്സ്, കൈകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ്, ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പറയണമെന്നുണ്ട്. I know that there is positive time. ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ കയറി വന്ന് അവരുടെ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വരെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരിയാണോ, ഒരാളുടെ ഷൂസ് നോക്കിയിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. ഒരു ഷൂസ് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിഷ്ഡ് ഷൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് വളരെ പോളിഷ് ചെയ്ത് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട്, ഷൂസ് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വളരെ ടിപ് ടോപ്പ് എന്നുള്ള അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. They are more socially anxious എന്നുള്ളതാണ്. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്, ബാഗ് പിടിക്കുന്ന രീതി പ്രത്യേകതയാണ്, നടന്നു വരുന്ന രീതി, നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും മനസ്സിലാക്കണം, ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറും ഹാബിറ്റും മനസ്സിലാക്കാം. I think I should wind up now. Okay. Thank you everyone for your patient hearing. If I had bored you at some point of time, kindly bear it with me. The reason being the topic is such. Thank you, Sudhi. Thank you, everyone. Thank you, Nishil, for the excellent session. ഞാൻ ഈ നിഷില് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അത് മണിച്ചിത്രത്താഴില് മോഹൻലാൽ തിലകനോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നിഷില് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി, എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഡയലോഗ്. അതായത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഇത്രത്തോളം അടുത്തറിയുന്ന തിരുമേനയോടോളം അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. എന്നാലും പുള്ളിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി, നിഷിലും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് അടിയിലായിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സ് എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ടിപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എക്സലന്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ കേറാത്തവര് ഇതിൽ മിസ്സായവർക്ക് അവർക്കൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊരു ഡയലോഗ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും 1-2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മള് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തറ പറ്റിക്കാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 95% ഇന്റർവ്യൂറും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലെവല് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് പഠിക്കാനും എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റീസും ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തായാലും നിഷിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ? എനിക്ക് രാജേഷ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള്, യെസ്, അദ്ദേഹം ഒന്ന് എന്തോ സംസാരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. പ്രശോഭ, എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഓക്കെ കേട്ടോ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. രാജേഷ് എം ജി നിഷിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്ന്
അത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? I think it left. Quit ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Somebody had sent a chat. Let's see what is in the chat. Okay. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിശ്ചലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം. Good morning, Nishil. Bindu here. Yes, Again, Bindu. madam. I am not in a position to come on video. That's okay. We both share the same profile. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഈ എന്റെ HR കരിയറിൽ it was a very descriptive method of how to conduct an interview. നമ്മൾ കുറെ സെഷൻസ് എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പല ട്രെയിനിങ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇന്റർവ്യൂവർ ആവാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ each and every point I related it to myself. It was excellent. Bindu, I thank you, Bindu. I'll share my deck to you. I'll share. You send me your email ID. Okay. A lot of things I have prepared in this, and there are Okay. few other slides also. I can definitely share this with you. Okay. If it is of any help to you, I'm so obliged. Yeah, of course, because I could relate it to my practical life. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം അതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജനറലി മറ്റുള്ളവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈലിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു താന്ന ലെവൽ, ബിക്കോസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറിൽ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റെഫറൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും, അതല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഈസ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, സൈക്കോളജി, ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ബിന്ദു പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ്. ഞാനത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കമ്പനികളിലും. ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾസോ സോഷ്യൽ ബീയിങ്സ്. ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ വിൽ കം ടു ദം ഫ്രം ദ ഫാമിലി, ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്സ് ടു റിക്രൂട്ട്. ഇന്ന ആളെ എടുക്കൂ, അയാളെടുക്കൂ, കഷ്ടപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഇസ് നാളെ നമ്മൾ അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അത് വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ട്രബിൾ. So never dilute your process of interviewing. Never dilute your process of interviewing. I tell you, I'll really appeal for it. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും നമുക്കും മനസ്സമാധാനത്തിനും അത് അത്യാവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു നിഷിൽ. ഇത് ഇന്റർവ്യൂവിന് മാത്രമല്ല, അപ്രൈസൽ മെത്തേഡിനും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഹാബിറ്റും, ഈവൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരം നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്താന്ന് വരെ പറയാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രീതി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സൈക്കോളജി ഇസ് ഡെവലപ്ഡ്. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നൗഡേയ്സ്. ബിക്കോസ് അതിപ്പോ ഒരു റീസെന്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ്. സ്റ്റഡിയില 2005 അത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പുറത്തു വന്നത്, which is done by a doctor called Dr. Seligman. Martin Seligman ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി very much required for everyone. നമ്മുടെ JC പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്രീഷിയേറ്റീവ് എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. That we'll discuss later. So shall we close? സുധി ഒരു ജിനു ആണേ. അല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ ടൈം ആണല്ലോ, ചോദിക്കാമല്ലോ. അല്ല, നിഷിലിന് തിരക്കുണ്ടോന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചോട്ടെ. നിഷിൽ, ജിനു ആണ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് സെഷൻ. ഞാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എനിക്ക് എന്റെ ഡൗട്ട്, ഇപ്പൊ നിഷില് കാഷ്വലി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈവൻ ഇൻ അപ്രൈസൽസ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് അപ്രൈസൽസിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നിഷിൽ?
appraisal method നമ്മൾ നോക്കാം. ഇപ്പം സെയിം you have a behavioral competency. Appraisal ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് appraisalsലാണ് ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുള്ളത്. ബിഹേവിയറൽ ഇവന്റ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിങ് നീഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ TNA നടത്തുന്നത്, ട്രെയിനിങ് നീഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തും. ഒരു ട്രെയിനിങ് നീഡ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒരു അപ്രൈസലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇയാൾക്ക് ഇന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ലാക്കിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജിനുവിന്റെ ടീമിൽ CV ആൻഡ് CEയിലുള്ള ഒരാള് വളരെ നല്ലൊരു ഇതാന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. I'm giving a direct example on what in your function itself. വളരെ നല്ല സെയിൽസ്മാൻ ആണ്. But he is always in fight, in tantrums with your rest of your teammate, and he doesn't have the behavioral competency. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കും? അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള രീതി അറിയില്ല, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, he is very good in other with the customers. He can convince any customers and get things delivered. പക്ഷെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് അയാൾ പോയി, അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. But that is the greatest challenge for it as a team leader, as a product head. താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാക്കി എടുക്കേണ്ട, ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ്. താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് the rest of the team will find it very difficult to accommodate him in many areas. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ he requires your training need assessment നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം, ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് is missing for the last 1 year in this gentleman. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. You can definitely show that ഈ പറയുന്ന competency, he requires a team building skill, he requires a communication skill. ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ട്, ഇതില്ല, അത് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് throughout the year I had observed. You had to write that walk എഴുതണം. That you had observed that this particular thing was missing in this indicator, of behavioral indicator was missing in this gentleman, and also that you had observed through these all situations. Because honest goes only when you claim that this gentleman doesn't fit in that, he doesn't have or lacking that behavioral competency. You can definitely write down what actually is required behavior or the actual required behavioral skill and what he had displayed, and you can what he had displayed. Nishil